नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत मु मोर टारो कार्ड रीडिंग वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। चलते देखा आज ये टारो कार्ड रीडिंग वीडियो रे आपण पार्टनर आपण प्रति कौन लव इमोशन अच्छे कौन लव करेन्ट फिलिंग्स अच्छी सी आपन नहीं कौन भावुंट कहीं आपन दुई जन भितर डिस्टर्बांस होची आजिकल आउ ए डिटेल पूरा विस्तीर्ण भाव में कहि वीडियो रे जदि मो वीडियो को आप आरंभ शेष पर्यटन देखुं अवश्य गोटे कनक्लूजन पॉइंट रे आप पहुँचे किंबा आपन मन जहाँ प्रश्न अच्छे आप पार्टनर नहीं कि मत आप कंटाक्ट करेंगे मोर कंटाक्ट नंबर देती मुझे कंप्लीट भाव में मोर पर्सनालीटी मध्यम आपन को मुझे हेल्प करी रेमेडीज देवी केमी आप पार्टनर सहित गोटे सुंदर जीवन यापन अतिबाहित करेंगे ता बाबद में मुझे को कहि ठीक अच्छे मुझे वीडियो रे आपन को डिटेल पूरा कहि आपन पार्टनर आपन नहीं कौन भावुंट मन एक्चुअली आपन प्रति कौन चली देखो जदियो आपणकर आपण पार्टनर कौन हो कि प्रोब्लेम होपण दैनंदिन जीवन को लेकिन आपड़ बहुत डिस्टर्बांस लाइफ हो जाए जोटा कि आप निजक मैनेज कर भारी कष्ट हो जाऊँगी मुझे बाबद आपन को अवश्य कहि देखो जदि आपणकर कि पार्टनर मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि बिछा राशि मकर राशि धनु राशि मीन राशि एवं होता है आ बहुत गुड़े कथा आप सहित कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे बहुत गुड़े कथा आपको रियलाइज करने को पड़ो जदि भी एमती कथा आपण पार्टनर को लेकिन किसी दुर्घटना घटुची कि किसी प्रोब्लेम फेस करूँगी ता बाबद आप पचारि मत बुझीपारे मोर कंटाक्ट नंबर देती मुझे कंप्लीट भाव में पर्सनल रीडिंग मध्यम हेल्प करी ठीक अच्छे आरंभ करवा आपण पार्टनर को लेकिन जी कथा आप भावुंट संपूर्ण भाव में डिस्टर्बांस लाइफ हो जाए किए करी ना आपणकर जहाँ आशा करुले ता आशा आशार रही जाऊँगी देखो आपण पार्टनर प्रति जमी गोटे सुंदर भल पाइबा गोटे आंतरिकता गोटे बढ़िया सुंदर भावना थिला गोटे भल पाइबा थिला गोटे स्नेह ममता थिला गोटे श्रद्धा थिला आपन को भी आपण पार्टनर सेतिकी भी बहुत माने स्नेह आदर करुले बहुत भल पाउले बहुत भल चली आपन दैनंदिन जीवन परस्पर भितर बहुत सुंदर पवित्र संपर्क थिला भल पाइबा थिला आउ सब ठीक ठाक चली परस्पर एमती कौन दिन ना परस्पर भितर कथबार्ता ना भल लगुन देखु आपण पार्टनर को लेकिन बहुत खुशी थिले बहुत माने आनंदित थिले आपण पार्टनर आपण को भी पाइकी बहुत माने एंजॉय करुले दुई जन भितर बहुत माने कथबार्ता ठीक ठाक थिला भल संपर्क थिला सब ठीक ठाक चली जिते बड़े आप पार्टनर को लेकिन आप गोटे सुंदर जीवन यापन अतिबाहित करेंगे बोली जीवन सारा जीवन शेष निश्वास पर्यंत दुई जन भितर माने डिसाइड करते जीवन शेष निश्वास पर्यंत रही बोली किसी प्रोब्लेम न हो किंतु आजिकल से कौन हो से प्रोब्लेमटा संपूर्ण भाव में एत मात्रा आप दुई जन भितर देखा देछि जोटा कि आप समाधान करें एक्चुअली कहीं से समाधान बाट आप देखा जाऊना देखो धीरे धीरे आप पार्टनर जी आप प्रति चिंतामग्न अच्छा आपण भी प्रति से चिंतामग्न थिले एवं अच्छा आजिकल संपूर्ण भाव में आप डिस्टर्बांस लाइफ हो जाइए कारण कौन ना आप पार्टनर कथा कहीं गोटे बदली जाइए भल पाइबा तो थिला सत आउ परस्पर भितर गोटे पवित्र संपर्क थिला पवित्र भल पाइबा थिला सब ठीक ठाक थिला आज्ञा बट एबे कौन होइछि संपूर्ण भाव में उल्टा पलटा हो जाइए जोटा कि आप चाहिए भी सजाड़ा सजाड़ी पारु ना आपण पार्टनर ना आपण को भी बहुत माने मन भी पकाउछंती आपण भी तांको बहुत भूली पारु ना किंतु एमिति किछि परिस्थिति आसी जाइछि जोटा संपूर्ण भाव में आपण पार्टनर आपण ठारू दूरे जीवा पई गोटे बहाना खोजुचंती आउ आपण संपूर्ण भाव में तांको कथार एकमत होइकी आउ एकमत हो पारु नाहंती धीरे धीरे आपण पार्टनर ना आपण को जहाँ भी गोटे कहले कहीं ना कहीं मन में आपणकर सन्देह सृष्टि होची से जो विचित्र कथा कहउचंती जो बेकार कथा कहउचंती फालतू कथा कहउचंती आपण कहीं ना कहीं से कथा शुणिकी भल लगुनी विरक्त लगुच इरिटेट लगुच मन में बहुत डिप्रेशन फील होची एंजाइटी क्रिएट होची जोटा कि आपण संपूर्ण भाव में आप गोटे दैनंदिन जीवन पूरा खराब होइका जाउची आपण जिते चेष्टा करुछन से सब जिनस को बागेया बट बागे पारु ना देखो आपण जो घटना घटी जाउची सेटा संपूर्ण भाव में आपण नॉलेज बाहर आपण ज्ञान बाहर से आपण जेतिकी तांको निजर बोली भाबुथिले जेतिकी आपण तांको माने जो लेवल आपण तांको गोटे आक्षेप करथिले जे मो जीवन साथी जे मो पाखे से सारा जीवन रहिबो एमती आपण निजको पूरा भाबुथिले बहुत बढ़िया से भाबुथिले आपण पार्टनर को लेकिन जोटा कि आपण भाभी परिबेनी
ଆଉ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ବି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ପଶିକି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଯଦିଓ ବି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଉଛି କେବଳ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ନା ଅସଲ ଭିଲିଆନ ଭଳି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆପଣ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦିଓ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇଦେବି, ତାର ମଧ୍ୟ ରେମେଡ଼ିସ୍ ଦେବି, ଆପଣ କାମ ବି କରିଦେବି। କେମିତି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ହଟିବ, କେମିତି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ, ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୋର ପର୍ସନାଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଲଭ୍ କରେଣ୍ଟ ଫିଲିମ୍ସ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରେ। ଯଦିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବି, ସେ ସମସ୍ୟାରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ଏ କଥା ନେଇକି ବହୁତ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଏଇ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ହଟିବ, କେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ କାଟିବେ, ଆଉ କେତେ ଇମୋସନାଲି ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ସାକାର ହେବ, କେମିତି ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ ରୂପ ଦେବେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ, ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଟଚ୍ ଦେବେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ପାର୍ଟନର ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ନା ଆପଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ଆପଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେ ବୁଝିକି ଅବୁଝା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟନରକୁ ନା ଆପଣ ସବୁ କଥା ସେୟାର କରୁଥିଲେ, ମନର କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିଲେ, ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେ ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଆଉ ସେମିତି ହେଉନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଗପୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ନଗେଇ ଚୁଟେଇ କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଏମିତି କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଭଲ ପାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ କିଛି କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସେତିକି ରିଅଲାଇଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲ୍ ସେମିତି ମଣିଷ ନା ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି କରିଦେଇଛି। ଏ ବାବଦକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତା ଇଚ୍ଛା କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରୁନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ନା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଯାହା ବି ଗୋଟେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ନା ସେ କଥା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କିଛି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେ ଫେସ୍ କଲାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ପାଦ ତଳେ ମାଟି ଖସି ପଡ଼ୁଛି କି, ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନା ଯେମିତିକି ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତରେ ବସିକି ଭାବିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କଥା ସେୟାର କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ରୋମାନ୍ସ କରିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା, କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଏଇସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କଲାବେଳକୁ ନା ସେ ଏତେ ବିଚିତ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବେକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଫାଲତୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ଚିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ନା ସେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି ଇରିଟେଟ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଲି ସେ କଥାଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତେଣୁକରି ତଥାପି ସେ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଖରାପ ନ ଭାବିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ ହେବ ତା ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କର ନିଜର ହେଇକି ରହିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ସ୍କୋପ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ୍ ଦେଖିଲେ ସେ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କଲ୍ କଲେ ସେ ଜାଣିକି ବି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଦୂରେଇକା ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେତିକି କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ସମୟ ଲାଗୁନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯଦିଓ ବି ଭୁଲ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନ ହେଉ, ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ବହୁତ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭାବିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି
ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ସେମିତି କିଛି ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ବୁଝିକି ଅବୁଝା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗ୍ରହ ତୁଟି ଯାଉଛି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନା ଆପଣ ବହୁତ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ଯଦି ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ସ୍ୱପ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆରାଇଜ୍ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆନ୍ତରିକତା ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଆ ହିଁ ହେଉଛି। ବଟ୍ ସେସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କାହିଁକି କିଛି କିଛି କଥା ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଟା ସେ ଲୁଚଉଛନ୍ତି, ଜାଣିକି ବି ଅଜାଣିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେ କିଛି କହିବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ସେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଚିତ୍ର କଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ କଥା ଆପଣ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କି ନିଜେ ବି ସହିବା ବେଳକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେଇଯାଉଛି ଘଟଣାଟା ଏମିତି କାହିଁକି ଘଟୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଉ କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି କିଛି କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ସେ କଥା ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁନି। କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, କି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନ ହେଉ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯଦି ବି ପାର୍ଟନର ରାଗୁଛନ୍ତି, ରୁଷୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, କୁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରିବା, କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଉ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ହେଉ, କେଉଁଠି ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ବସିକି ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମୟଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା କି କେମିତି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେଉ, କେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହୁ, କେମିତି ସାରା ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେଉ, କେମିତି ଯାହା ବି ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି କଥା ଏମିତି ବି ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ଯେମିତିକି ଏନର୍ଜି ମିଳିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଆଜି ସେସବୁ ଜିନିଷ କୁଆଡ଼େ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଭେଇ ଯାଇଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ କୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋତେ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ମୋର ପର୍ସନାଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କରି ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।